एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मन कर हले वड भागिया हर एक नदर निहाल मन कर हले वड भागिया हर एक नदर निहाल नदर निहाल जे ओदी एक मेर दी नजर तेरे ते पै जाए तू निहाल हो जाए। निहाल रोम रोम तेरा खिड़ जाए ते जेड़ा एक बार निहाल हो जांदा वो हमेशा ले निहाल। जिनको नदर करम तिनकार कहंदे जिदे ते साडी मेहर दी निगाह हो जाए वो ही नाम वाले पासे लग सकदा। इस कार नानक नदरी नदर निहाल कहंदे फिर असीं अपने नेत्रां च मेहर दी दृष्टि लिया के उहदे ते पाउने तो निहाल हो जांदा। जे अपने विच संगत बहुत सारी संगत कल सैक्रामेंटो तो आई होर कैलिफोर्निया दे बहुत शहरों चों बे एरिया तो फ्रेस्नो एल स्प्रेंटे लॉस एंजलिस मिशिगन तो न्यूयॉर्क तो टोरंटो तो इंग्लैंड तो ते होर सारे बहुत प्यार नाल जी आया जी आया जी आया वाहिगुरू। अंदर ये प्रीत मंदिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ बोलते हैं तो किस तरह सारा अंदर गूंजता है, मंदिर गूंजता है। फिर ये गुंबज हन, गुंबजां विच सारे मंदिर विच गुंबज विच सारे बोल गूंजता है नाम। इस गूंज नूं सुनना गूंज। Oh my wandering mind, you will be of great
you will be greatly fortunate if he throws just a single glance of grace upon you. Just a single glance of grace. You would become so fortunate. Did you know that? Just a single glance. That's all you need. That's all you need. And you would become profoundly joyful forever and ever and ever. मन कर हले वड पागिया हर एक नदर निहाले हर हर नाम मोला हुने शब्द बच्चे पढ़ रहे सन ਇਹ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਦਿਨ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ महाराज जी कहते गुर के बचन जाग्यो मेरा कर्म कर्म सुते पै सी वाहिगुरु आख्या ते जाग पे कर्म ही जाग पे गुर के बचन जाग्यो मेरा कर्म 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 कर्म ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਤੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਫੁੱਟ ਸਵਾ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਆਖਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ
ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ there is no other way of getting in touch with our inside and coming inside of us. This whole universe is within us. This cannot be understood or comprehended intellectually. We are as big as the universe. अनंत, लिमिटलेस। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਏਡੇ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਈ। सास सास सिमरो गोबिंद, सास सासा सिमरो गोबिंद। की मतलब श्वास सिर्फ वर्तमान दे विच आउंदा है। जो पल अपने सामने आउंदा है सिर्फ उस पल विच ही श्वास आउंदा है। ना श्वास कल जो बीत गया उत्थे वरत सकदा, ना जो कल आउण वाला। इसलिए महाराज जी कहंदे हाजिर हो, हाजिर हाजिर हो सजना, हाजिर हो सजना, हाजिर हाजिर हो, हाजिर हो सजना, हाजिर हो सजना। ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਜਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਜਣਾ। Be present to him. Come, be in his presence. He is present. Are you present? Are you present in his presence? सास सास सिमरो गोबिंद, सास सास सिमरो गोबिंद। जी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿਛੜੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ,
वो विचकार खलोते। जो भी आपां नूं ख्याल आउंदे वो ख्याल ही विचकार खलोते, ते ख्याल सब तो ज्यादा धीआं पुत्तां दे हुंदे। ये प्रीत मंडल विचों आपां नूं दूर रखण दे कारण वो हन जिन्हां नूं आपां अपने बनाई बैठे। ये नहीं कि उन्हां नूं घरों कढदे ना आपां उन्हां बारे सोचदे रहिंदे 24 घंटे। वो 24 घंटे ते अपने नाल नहीं ना रहिंदे। वो स्कूले गए 7-8 घंटे, तुसी फिर भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोची ਜਾਂਦੇ। तुसी नाम जपो, जदों आऊगा ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜੋ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਖਵਾਓ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਹਿਰਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕੋ। ਜੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀਏ ਸਿੱਧੀ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
आप छुड़ाए शुक्रिया सतगुरु चरण संभाले मन कर हमें बड़ पगिया हर एक नजर मन कर हले वड पगिया हर एक नदर निहाल He will make you joyous forever if He throws just a single glance of grace upon you. मन कर हले वड भागिया हर एक नदर निहाल मन कर हले वड भागिया ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛਡਾਉਣਾ ਪਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਮੋਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੋਹ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ how beautiful ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਨ ਛੂਟਣ ਕੀ ਬਿਦ ਕੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਸਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਨ ਛੂਟਣ ਕੀ ਬਿਦ ਕੋਏ ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਨ ਛੂਟਣ ਕੀ ਬਿਦ ਕੋਏ फासन की बिद Maharaj ji said, everyone knows how to become greedy, how to become angry, lustful and attached and all that. Everyone knows how to do these, but there is a rare one who knows how to get free from them, how to get free from them. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛਡਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ
ना जावे सजना बार समय दे, तू रहे वे सजना विच समय दे, तू रहे वे सजना विच समय दे, ओ वसदा ही सजना विच समय दे, ऐस पल विच ओ वसदा ही सजना विच समय दे, सब कुछ सजना विच समय दे, सब कुछ सजना विच समय दे, हुण एक पल आया, इस पल विच महाराज जी ते इस पल विच महाराज जी उन्होंने सारी सृष्टि का ध्यान रखिया। अगला पल आया, अगले पल विच महाराज जी सारी सृष्टि हुक्म अगले पल विच, पल पल ज्यों ज्यों हुक्म तिवें तिवें आपां जिन्ना चिर महाराज जी आपां नूं अंदरों महसूस नहीं हुंदे उन्ना चिर अरदास करते हैं, क्योंकि मन हुंदा है ना, ते मन दा एक सुभाव है जिहड़ा इहदे उन्ना चिर अपने अंदर रहिंदा जिन्ना चिर मन रहिंदा कि शक हुंदा, हर एक गल ते शक हुंदा, हर एक गल ते इसनूं शक हुंदा। जे कोई भी फैसला करे ते इहनूं उस फैसले ते पूरा यकीन नहीं हुंदा कि मेरा यह फैसला ठीक है, इनू उहदे ते थोड़ा बहुता जरूर शक रहिंदा। इसलिए जिन्ना चिर महाराज जी अंदर महसूस नहीं हुंदे अरदास करदे भी हाँ ते अंदरों अंदर ही शक रहिंदा है कि पता नहीं किसी ने सुनी कि नहीं। पर जदों असीं आपां इस पल विच आके बिल्कुल शब्द दे नाल जुड़ के पल विच रहना सिख लवांगे ते फिर उहदे हजूर होवांगे, फिर अरदास उन्हां दे हजूर होएगी, उन्हां दे हजूर होएगी ते फिर सुनी जाएगी। जदों भी कोई महाराज जी कहंदे दुख तिसे पे आखिए सुख तिसे ही पास, कहंदे जिहड़ा सुख दे सकदा होवे उन्नू ही अपना दुख दसना चाहिदा। दुनिया वाले ते जिहदे कोल खलो जो अपने दुखां नाल भरिया होया, कहंदे सानू दुख दस्या करो तुसीं, जिस तरह मां बाप आपां अपने बच्चों नूं कहंदे ना कि तू दस्या कर तैनूं जो प्रॉब्लम हुंदी, पर आपां विश्वास करके उहदे ते पूरा ते उन्हां नूं दसने हाजिर होके दर्द वक्त नूं सजना सुनावी, वक्त विच ओ हसदा, दर्द वक्त नूं सजना सुनावी, वक्त विच ओ हसदा, सजना सुनावी, दर्द वक्त नूं सजना सुनावी,
वक्त विच ओ वसदा दर्द वक्त नू सजना सुन वक्त विच ओ दर्द वक्त नू सजना सुना वक्त विच दर्द वक्त नू सजना दर्द वक्त नू सजना दर्द वक्त नू सजना सुना वक्त दर्द वक्त नू सजना सुन वक्त विच ओ दर्द वक्त नू सजना सुनामी दर्द वक्त नू दर्द वक्त नू वक्त नू सजना सुनामी वक्त जियो वसदा। कुछ दिन हुए आपां केसां दी गल कीती सी कि जो केसां दा जूड़ा आपां करदे हां कि केसां दी गंढ नहीं ये उहदे नाल प्यार दे रिश्ते दियां गंढां। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਫੜ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ चिट्ठी दा वो हिस्सा सुनायो जी पढ़ के। Guru, dear Baba Ji, thank you for loving me. I just wanted to say that I've been falling in love with Gurbani. It is so beautiful. Everything in the bhajans from the past few days has had an effect on me. I look at the hair on my arms and my head with a different perspective. A loving emotion comes through me when I remember what you said about how he's holding on to us in the inside of each pore, and the hair on our head has thousands of promises of his love. Vaheguru. जिंदगी का
जिन्ना चिर आपां दुनिया दे मगर लग के जींदे हां, सुत्ते हुए बंदियां दा पल्ला फड़ लेंदे हां। महाराज जी आपां नूं दिखाउंदे हन ठीक तरीके नाल देखना, नवीं अखां दिंदे हन, नवीं सोझी दिंदे हन। पर जदों एक होर चिट्ठी जिहदे बहुत यंग पुरानी ने लिखी, पर बहुत सियाणियां गल्लां लिखिया होया है कि असीं सुपने लैके खुश हुंदे रहिंदे हां कल बारे कि कल नूं इस तरह होना है, ते खुश नहीं होना चाहिए सुपने वेख के, क्योंकि जो होना है वो जो आपां सोचते हैं वो कदी हुंदा ही नहीं, उहदे नालों वखरा हुंदा है। ते हाँ जी, बहुत सियाणियां गल्लां लिखियां, पढ़ियो जी। This letter is from a very young person, but very practical. Dear Babaji, I've learned one thing today, and that was, don't get excited for something in the future, because it will end up different than you expect. Also, if you're happy about something, it might end up better or worse, and if it ends up worse, you'll be sad. As well as, I want something, I won't get it unless I pray to God and deserve it. In other words, life is hard to figure out, and you're not going anywhere by thinking or hoping. Most things I have or just wants that I got, and some things are needs. Thank you for everything from biggest to smallest. I love them all, but most of all, I love you. Thank you, God. Vaheguru. सोल जड़ियां परमात्मा नूं प्यार करती है, ये अपना प्रीत मंदिर, प्रीत मंदिर. This body is temple of love, temple of love. And when we are in our minds, we are thrown away from this temple. And once you are thrown away from this temple, there is no way you can have happiness, let alone lasting happiness. The cause of all our sufferings and pains, sadness, depression, everything, is our separation from our root, our beloved. ते हर वो चीज जिहड़ी आपां नूं इस प्रीत मंदिर तो दूर कर दी, उस चीज नूं अपनी याद विचों कढ देना चाहिए. यादां ही हन, ख्याल ही हन अपने अंदर जिहड़े आपां नूं इस प्रीत मंदिर तो दूर रख दे, ते जिहड़ा प्रीतां दा बादशाह दे अंदर वसदा उहदे तो दूर रख दे. ये प्रीत मंदिर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ. This temple of love is made of songs of love and for him and bliss. It's not made up of bricks and cement. No. It's made up of
love for him and bliss. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਤੇ ਕਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੀ, ਗੂੰਜਦੀ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਬਰ, ਜੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬਰਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਗੂੰਜਦੇ। ਕਦ ਬੋਲਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਮਾਏ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਕਦ ਬੋਲਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਮਾਏ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਕਬਰਾਂ ਨਿਮਾਏ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਕਦ ਬੋਲਣ 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 ਕਬਰਾਂ
कद बोलण कबरानी कद बोलण कबरानी कबरानी माए लख पावे वाज मारिए मन कर हले वड पागी खोल के जी अंदरों अरदास महाराज जी मरांगे करनी कि मैनू इन्हां कोलों छुड़ा दिओ। आपां नूं दिसदा है कि अंदरों किसी ने फड़िया होया, वो आपां आप ही अपने आप नूं फड़ा लिया सी। मन कर हले वड पागिया हर एक नदर निहाल। मन कर हले वड पागिया हर एक नदर निहाल। हर एक नदर निहाल। मन कर हले वड पागिया मन कर हले वड पागिया हर एक नदर आप छड़ाए छुट्टी है। अपन दिसता कि अपन किसी ने फड़िया होया अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार। महाराज जी कहंदे असीं छड़ावांगे ते तू छुट सकदा। हाँ जी आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। आप छड़ाए सतगुर चरण आप छड़ाए छुट्टी है। आप छड़ाए छुट्टियाँ 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 छड़ाए छुट्टियाँ आप छड़ाए आप छड़ाए आप छड़ाए आप छड़ाए। उसे लाइन ते रहना जी, उसे लाइन ते रहना। आप छड़ा
नाभि तो थल्ले शुरू होके गले तक इस लाइन ते रहना। आप छड़ाए आप छड़ाए आप छड़ाए आप ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਗ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ। ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਮਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀਆਂ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 7 ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਕਈ ਸੂਰਜ ਹਨ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਭੇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉੱਥੇ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਮੇਟੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ, very kind, gentle and merciful and very powerful, बहुत ताकत वाले, सारियां ताकतां, they have all kinds of powers, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। That's the highest spiritual culture, highest spiritual culture. And that's the best world beyond. And Naam is the highest love. And those sadhus, they are there in the highest realm beyond, highest realm beyond. So ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਆਨ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਨੂਰ ਨਾਲ ਨੂਰੋਂ ਨੂਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇੜਾ ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਘਰ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਕਾਮ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ। ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਨਿਮਾਏ ਜੁਟ ਨੇਰਿਆਂ ਦੇ। ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਟ ਨਿਮਾਏ। ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਟ ਨਿਮਾਏ। ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਟ। ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, 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 ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਟ ਨਿਮਾਏ। ਵੇੜੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਵੇੜੇ ਨੂਰ ਦੇ 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 ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ, ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰੀ,